அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் மாலை வணக்கம். எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. Today we are going to discuss about some important current affairs one by one. இந்த வீடியோல என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு என்ன சில இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன இருக்கு, அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டினுக்கு தன்னை எப்படி தயார்படுத்திக்கிறது அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். எஸ், மை ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ். A tribal can 5-year wait for a community certificate. This is one of the most social issue. இத பத்தி ரொம்ப எலாபரேட்டா நம்ம by later we can discuss about that. Yes, the news are the 2020 theme of the Indian IDs Summit is Building Better Future. The summit is hosted by US India Business Council. This year edition marks the 45th anniversary of the founding of the council. Next news. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal announced that his government has approved Mukhya Mantri Ghar Ghar Roshan Yojana. The scheme will enable all beneficiaries to avail doorstep delivery of ration. Can you cut the theme of that? Mukhya Mantri Ghar Ghar Roshan Yojana. Next news. South Korea launched its first ever military communications satellite. The satellite was launched by private operations SpaceX. The military satellite Anasis 2 is aimed at enhancing the nation's ability to defend itself against nuclear-armed North Korea. Next news. Union Minister of Information Technology Honorable Ravi Shankar Prasad is to address the G20 Digital Ministers meeting. Next news. The Prime Minister Narendra Modi congratulated the nuclear scientists as Gujarat Kakrapar Atomic Power Plant 3 achieved critically. Next news. National Payment Corporation of India, that means NCPI, launched its one-stop fintech payment solution, Unified Payment Interface, AutoPay in virtual event of global fintech fee. Can you cut my point? Yes. தமிழ் நியூஸ் சரியா அப்டேட் பண்றது இல்ல. இந்த கோவிட் பீரியடுக்கு அப்புறம் தமிழ் நியூஸ் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த நியூஸை பொறுத்து கடைசியா சில குயிஸ் இருக்கும், அதுக்கு நீங்க ஆன்சர்ஸ்ல ட்ரை பண்ணுங்க. The news is very crystal clear. So 2020 theme of the Indian ID Summit is Building Better Future. So I'm highlighting here the word is Building Better Future. That means themes of the 2020. So and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal announced, that means I'm also highlighting here Mukhya Mantri Ghar Ghar Roshan Yojana. That means the scheme will enable all the beneficiaries to avail doorstep delivery operations. I think you can understand. And the next news, the South Korea launched the first ever military communication satellite. That means namely, so Anasis 2 is aimed to enhancing the nation's ability to defend itself against nuclear-armed North Korea. Yes, Union Minister of Information Technology Honorable Ravi Shankar Prasad is to address the G20 Digital Ministers meeting. And Narendra Modi, the Honorable Prime Minister Narendra Modi, congratulated the nuclear scientists as Gujarat, that point is must be noted, Gujarat's Kakrapar Atomic Power Plant 3. Yes, located in Gujarat. Yes. Can you cut my point? Yes. Now we can discuss about UPSC standard. நான் பேசுற வார்த்தை கேட்கல அப்படின்னா இந்த கமெண்ட்ல தான் சொல்லுங்க, கேட்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். நம்ம ஒரு நியூஸ் வச்சு ரொம்ப எலாபரேட்டா நம்ம பேசணும் முடிவு பண்ணோம். என்ன அப்படின்னா ஒரு நியூஸ் அழகா எடுத்திருக்கோம். என்ன அப்படின்னா ட்ரைபல் கேன் 5-year wait for a community certificate. ஒரு கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் கிடைக்கிறதுக்கூடிய காலதாமதத்தினால ஒருத்தர் என்ன மாதிரி பிரச்சனை சந்திக்கிறாங்க, என்ன மாதிரி பெனிஃபிட் எல்லாம் அவங்க இழக்கிறாங்க, ஃபார் வாட் பர்பஸ் வி ஹாவ் டு அட்டைன் தி கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் அண்ட் வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ பிஃபோர் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ கேன் யூ கட் மை பாயிண்ட்? ஸோ வி கேன் டீப்லி டிஸ்கஸ் அபவுட் தட். எஸ், அஸ் யூஷுவல் the Saturdays has been playback look likewise the social issue. ஒரு சோஷியல் இஷ்யூ பத்தி ஒரு எஸ்ஐ டைப் எழுதுங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் எழுதலாம். ஒரு கலெக்டரேட்ல இருந்து ஒரு கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் வந்து கிடைக்கிற லேக்கிங் ஆகுறதுனால இப்போ இந்த பொண்ணுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைபல் கேஸ் லாஸ்ட் இயர் ஹையர் ஸ்டடீஸ் 5 வருஷமா அவங்க பிளஸ் டூ கூட படிக்க முடியாம கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. இது அவங்க எல்லா வகையிலையும் பாதிக்கும்.
இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி டிராப் டிலேஸ் இஷ்யூஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு மட்டும் இல்லைங்க, நிறைய பேருக்கு இருக்கு. சில பேர் லோன் போடுறாங்க, கரெக்டான லோன் கிடைக்கிறது இல்ல. சில பேர் வந்து கன்சீவா இருப்பாங்க, ஸோ அவங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டல் செலவுக்காக அவங்க அந்த கம்யூனிட்டி அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. டியூ டு லேக்கிங் ஆஃப் தி கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் தே ஆர் நாட் கோயிங் டு அப்ரோச் இட். அதனால வாங்க முடியாம போகும். ஸோ அது லேக்கிங் ஆகும். அப்போ ஹையர் ஸ்டடீஸ், பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ், ஹெல்த்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட ஆங்கிள்ஸ்ல வந்து நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க. ஸோ அப்போ இது தாமதமா கிடைக்கிறதுக்கான என்ன காரணம்? அப்படி தாமதமா கிடைக்கிறதுனால இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன? கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் யார் இஷ்யூ பண்ண முடியும்? எந்த ஃபேக்ட்ல அவங்க இஷ்யூ பண்றாங்க? ஏன் அவங்க டிலே பண்றாங்க? ஒயில் இஷ்யூ த கம்யூனிகேட் சர்டிஃபிகேட். இப்போ சாதாரண நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா நீங்க கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் டிலேக்கான காஷன் மட்டும் கண்டுபிடிச்சாலே போதும். பட் நீங்களாம் அப்படி இல்ல. யூ ஆர் தி யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ட்ஸ், யூ நோ தட். ஸோ ஒரு நாள் நீங்க யூபிஎஸ்சியில கிளியர் பண்ணி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ல கூட வந்துடலாம். ஸோ அப்போ என்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல இந்த இஷ்யூ, இந்த சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Yes, from that video we can deeply discuss about that. Yes. What is the issue? The girl, namely Dhanalakshmi, resident of Parangini village in Vanur Taluk. இதை பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு நார்த் இந்தியா நினைக்காதுங்க, தமிழ்நாட்டில தான் இருக்கு. விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட், அது உங்களுக்கு அழகா நான் மேப் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். பாண்டிச்சேரி பார்டர்லயும் விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த பார்டர்லயும் அந்த ஸோ பரங்கினி வில்லேஜுக்கு அமைஞ்சிருக்குங்க. He scored more than 354 marks. So in +2. ஸோ இந்த படிச்சாலே உங்களுக்கு தெரியும், +2லயும் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்காங்க, 10th நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்காங்க. ஈவன் ஆஃப்டர் ரிப்பீட்டட் அட்டெம்ப்ட்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார்வர்ட் டுவைஸ், she still has no certificate in hand. As a result, she is unable to pursue her higher education. This is the issue with respect to her. அது அவ்வளவுதான். இது இன்னைக்கு தான் பேப்பர்ல ஹிந்துல வந்திருக்கு. ஐ திங்க் ஹிந்துல வந்து ஒரு 6 மணி நேரம் தான் இருந்தது. நான் என் டியூட்டி முடிச்சுட்டு வெப்சைட், ஹிந்து வெப்சைட் ஓபன் பண்ணி பார்க்கும்போது முதல் கேள்வி தான் பார்த்தேன். ட்ரைபல் கேர்ள் 5 year வெயிட் ஃபார் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் தான் பார்த்தேன். சரி, இது நிறைய பேர் எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதை கரெக்டான நேரத்தில் வாங்க முடியாம சில போஸ்டிங் அப்பெல்லாம் அதை வாங்க டிலே ஆச்சு. சில பேர் வந்து அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ண மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கு. சார் ஓபிசி எப்ப சார் வாங்கணும், எவ்வளவு நாள் வேலைட்டு இருக்கு, எனக்கு எக்ஸாம் அப்ளை பண்ண 1 week தான் இருக்கு, என்னால வாங்க முடியல. எனக்கு தெரிஞ்சு என் கண் பார்வையிலேயே பெனவலன் டீம்ல மட்டுமே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 5-6 பேர் இந்த இஷ்யூனால அப்ளை பண்ணாமே போயிடுறாங்க. ஏன்னா ஓபிசி கரெக்டான நேரத்துக்கு வாங்கிருக்க மாட்டாங்க. அப்போ டிலேயிங் ஃபார் இஷ்யூயிங் தி சர்டிபிகேட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்டட் ஃபார் ஆல் தி ஆங்கிள்ஸ். நிறைய பேர் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கு இது பிரச்சனை இருக்கு, இதை பொறுத்து என்ன அப்படிங்கறத அந்த பொண்ணை பொறுத்து டீப்பா நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியாது. அப்படி அனலைஸ் பண்ணா அது மீடியாவா ஆயிடும்ல. we are not media, we are a student including me. நாம வந்து அப்படி நம்ம எடுக்க முடியாது இல்ல. பட் டாக்டர் அனிதான் சொன்ன மாதிரி, சோ தனலட்சுமின்னு ஒரு கேரக்டர் நம்ம பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அது மீடியா ஃபேக்ட். ஸோ நம்ம ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா, what are the causes for the delay in issuing the certificate and what are the angles the applicant has lost their benefits அப்படிங்கறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். Can you cut my point? I think you can understand what I'm trying to convey with you. Yes. First, we have to get some crystal clear idea about the community certificate. Yes, community certificate is a document which is used as a proof for candidate who belong to the particular caste or community. Caste or community certificate both are equal to that. The major reserved categories in India are is scheduled caste and scheduled tribe and other backward classes. Rest of other general categories. The general categories வரவங்களுக்கு ஒரு community certificate தேவையில்லை. We are going to quote it as a general category. There is no need type of documents as a community or caste certificate. Can you cut my point? You have to plan under the 3 type of the categories. You should be entitled with the certificate of caste or communities. Can you cut? Yes. 8. So to get a community certificate, students have to send an application to the revenue divisional officer through the school principal or headmaster. இதெல்லாம் உங்க ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்திருப்பாங்க, எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். The DRO will inspect and conduct a spot inquiry before issuing the certificate. However, the application goes through the various level from the VO to RDO. This is the recent factor. இதுதான் அந்த ப்ராசஸ்னு பார்க்கிறோம். But my first discussion about that list of authorities empowered to issue the caste or community certificate. Who can issue the certificate? Yes. The point should be noted: the district magistrate, additional district magistrate, collector deputy, that means deputy collector commissioners, additional deputy commissioner, first class secondary magistrate, subdivisional magistrate. So taluka magistrate means நம்ம முனிசிப் சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அப்படின்னா என்ன சொல்றோம், முனிசிப்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ தாலுகா ஆபீசரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் லெவல்ல வருவார். புரிஞ்சது இல்லைங்களா? சோ அதனால தாலுக்கு மேஜிஸ்ட்ரேட் சொல்றோம், தாசில்தார் தான் சொல்றோம், அதனால அவர் இஷ்யூ பண்ண முடியும். நம்ம கலெக்டர் சொல்றோம் இஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் முனிசிப் நம்ம சொல்றோம். டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஈக்குவல் டு டிஸ்ட்ரிக்ட் முனிசிப் அப்படிங்கிறது, டிஸ்ட்ரிக்ட் முனிசிப் அப்படிங்கிறது வந்து ஜுடிஷியல் கூடிய ஒரு போஸ்டிங், அது ஈக்குவல் டு தட். சோ அதே மாதிரி தான் நம்ம தாலுகா ஆபீசர் என்ன தாசில்தார் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா
தாலுக் மேஜிஸ்ட்ரேட் நம்ம சொல்ல முடியும். புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்க. The chief presidency magistrate or additional chief presidency magistrate, presidency magistrate, revenue officers not below the rank of தாசில்தார். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தாலுகா ஆபீஸ்ல வாங்கணும் தான், அவ்வளவுதான். இதை பொறுத்த இவ்வளவு பேர்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா ஸ்கூலிங்ல இருந்தே அந்த போஸ்ட்ல நமக்கு வாங்கி கொடுத்ததுனால த்ரூ தி ஹெட்மாஸ்டர் வயா த்ரூ தி பேரண்ட்ஸ் வயா நமக்கு கிடைச்சதுனால நமக்கு தெரிஞ்சது விஓஓ ஆர்ஐ தாசில்தார் தான். சோ சில பேர் ஸ்கூலே போகலங்க, அவருக்கு எப்படி வாங்குறதுங்க? அவரு பள்ளிக்கூடமே படிக்கல, இல்ல ஸ்கூல் பக்கமே போகல, படி ஏஜ் 35. இப்போ வந்து கம்யூனிட்டி கிளைம் பண்ண முடியுமா? எஸ், வாங்க முடியும். அதுக்கான ப்ரொசீஜர் இருக்கு, எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். அப்ப எங்க அவங்க தாக்கல் பண்ணணும், எப்படி அப்ளிகேஷன் ப்ரொசீட் பண்ணணும், நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. எவ்ரிதிங் தட் மீன் applicant should be process the applications. They should be forward their application with respect to the categories of the issuing authorities wherever it is their locality. எங்க இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து இந்த அஷூரன்ஸ் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ, இஷ்யூரன்ஸ் பவர் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்க நீங்க அப்ளிகேஷன் நீங்க பிரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். எஸ். And subdivisional officer of the area which are candidate and his family normally resides. So the names எல்லாம் கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நிறைய டிஸ்பியூட் இருக்கும். சம்மதமா தாசை வாங்கி சப்மிட் பண்ண முடியுமா? வாய்ப்பே கிடையாது. இல்ல எல்லாருக்கும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. தட் மீன் ஒரு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கு, ஒரு அதிகார வரம்பு எல்லைன்னு இருக்கு இல்லையா? இன்ஸ்பெக்டருக்கு எவ்வளோ, சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு எவ்வளோன்னு தனியா பிரிச்சுதான் வச்சிருக்கோம். டிஎஸ்பிக்கு எவ்வளோன்னு இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு போஸ்டிங் ஒரு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கு. அப்போ யூ வாண்ட் டு பிகம் டு civil aspirant to look like become to officers into the TNPSC Group 1 or UPSC postings, you have to maintain the jurisdiction. That only mainly I am discussing with you what are the issuing authorization people here. Yes, you should be understand about that. Yes, how to get a community certificate for a child. இல்ல எல்லாருமே ஆஸ்பிரன்ஸ் தான், பட் யாருமே திருமணம் பண்ணாம போக போறது இல்லை இல்லையா? சமூக வாழ்க்கையில நம்மளும் ஒரு அங்கம் தான். சோ கண்டிப்பா அதை தெரிஞ்சுக்குங்க, பிற்காலம் கண்டிப்பா பயன்படும் நான் நினைக்கிறேன். இல்ல சரிங்க. Parents can get a community certificate for their children. The children should fulfill the eligibility criteria for their community certificate. What are the criteria? That mean the person should belong to that three type of the category. Yes, if not, they are not getting any community certificate. Simple. You are going to avail the general category. If you are going to avail the general category, there is no need to get any communal or caste certificate. Can you cut my point? Yes. Second, the person should be a citizen of India. Yes, each and everything. You should be a citizen of India to entitle all the benefits as a citizen of that country. Yes. Third point, the person should reside in the same state in his applying for that. He is applying for that. எங்க அவர் அப்ளை பண்றாரு அங்கதான் இருக்கணும். Yes. If applying for HIT, நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க, இந்த நியூஸ் உங்களுக்கு தான். My dear aspirants and my dear youngest aspirants, யாரெல்லாம் unmarried aspirants இருக்கீங்களோ, fourth point is very particular for you. கல்யாணம் முடிச்சு குழந்தை பிறந்தனே யாரும் போய் சர்டிஃபிகேட் கேட்காதீங்க. There is a specific condition is that if applying for a kid, he or she should older than 3 years old. குறைஞ்சது ஒரு 3 வயசாவது உங்களுக்கு ஆயிருக்கணும். Can you got my point? அப்படிதான் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. எங்க டெத் சர்டிஃபிகேட் பர்த் சர்டிஃபிகேட் எங்க வாங்கணும், எல்லாம் எங்க வாங்கணும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. எல்லாம் தெரிஞ்சு ரேஷன் கார்டு எங்க வாங்கணும் தெரிஞ்சு என்ன ஃபார்மாலிட்டி எல்லாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க கல்யாணத்துக்கு அடிக்க ஆரம்பிங்க. எதையுமே பாக்குறது இல்ல, பொம்பளை பிள்ளைய பார்க்கணும், மாப்பிள்ளை பையனை தட் மீன் பையனை பார்க்கணும், பொண்ணை பார்க்கணும், உடனே கல்யாணம் பண்ணிடணும். கல்யாணம் முடிச்சு 6 மாசம் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஐயோ ரேஷன் கார்டு வாங்கணுமா, ஐயோ ஓட்டர் ஐடியில பேரு என்னது நேம் கரெக்டா இருக்கான்னு பாக்கணுமா. சோ ஏகப்பட்ட ஃபார்மாலிட்டி பாக்குறீங்க, முன்னாடியே பாத்துருங்க இல்ல. சோ யூ ஆர் ஆஸ்பிரண்ட் அப்படிங்கிறதுனால இல்ல கண்டிப்பா. So what are the points factor that mean taken into the account by the competent authority while issuing residence? அதை இஷ்யூ பண்ணும்போது என்னெல்லாம் பார்க்கணும். ஸோ நார்மலா கேட்கிறோம், டிலே ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்றோம். ஃபார் வாட் இஸ் தி மெயின் காசன் ஃபார் தட் டிலே? அது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லேகிங்கா இருக்கலாம், ஆர் என்ன சொல்றது இன்சபிஷியன்ட் ஸ்டாஃபா இருக்கலாம், அல்லது ஷார்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டாஃபா இருக்கலாம். ஸோ நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம். Even though before issuing that certificate, the authorities should be followed that yes, the certificate issuing authority should verify and ensure that this point should be noted. The caste or the tribe to which the candidate claimed to belong to is included in the presidential order issued from time to time under Article 341 and 342 of the Constitution. This point is a peculiar point. So Article 341 to 342, it should be verified by the issuing authority. Yes, the candidate belongs to the said caste and tribe. Yes, absolutely. Third point, the candidate ordinarily reside in the concerned state or part of those state, etc. The term ordinarily resides
has the same meaning as in section 20 of the Representation People Act in the year of 1950. Can you got my point? So the issuing authority should be considered that fact. Yes. And further our discussion with respect to that, what is the objective behind the issuance of the caste certificate to scheduled caste and scheduled criminals, and also the point should be included with the other backward classes also. The fact is common to all the three types of the categories. Yes, the main objective of issuance of the caste or tribe certificate is to be facilitate access to bona fide candidate belonging to that scheduled caste and scheduled tribe, and also other backward classes to the reserved post and services under the state or central government. That is the main reason, and secure admission in educational institutions also. ஸோ எல்லாரும் அப்படிதான் வந்திருப்போம் இல்லையா? ஸோ நான் அதுல இருந்து எல்லாரும் கண்டிப்பா நம்ம எல்லாரும் கம்யூனல் ஒரு பேப்பர்ல தான் இருப்போம், ஒரு கம்யூனல் வச்சு பூஸ் பண்ணி தான் வந்திருப்போம். பை வே ஆஃப் த சப்போர்ட்டிங் இன் எஜுகேஷன் அண்ட் ஆல்சோ ரிசர்வேஷன் ஆஃப் தி பப்ளிக் போஸ்டிங்ஸ். எஸ், அண்ட் வாட் இஸ் தி ஜுடிஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபேக்ட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ எதுக்காக அந்த பாயிண்ட் நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, நிறைய சோசியல் இஷ்யூஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம பார்த்தோம், ஸோ விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு அந்த பிரச்சனை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பட் இந்த சோசியல் நமக்கு என்ன இஷ்யூஸ்னா, நிறைய இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜ் வந்து இந்தியாவில் தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கு. அப்படி இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜ் நடக்கும் போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து யாரோட காஸ்ட் வந்து கன்யூ பண்ண முடியும்? அது ஜுடிஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கு. அதை பத்தி நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, சில பேர் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க, இன்டர்காஸ்ட்ல பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு கணவர் வந்து இறந்துடுறாரு, அந்த குழந்தைக்கோ அந்த மனைவிக்கோ வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னா அந்த மனைவி அதுல வருவாங்களா? திருமணம் பண்றதுனால அவங்களோட காஸ்ட் மாற வாய்ப்பு இல்லை. அப்போ குழந்தைங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? எய்தர் ஃபீமேல் பக்கம் இருக்கணுமா அல்லது மேல் பக்கம் இருக்கணுமா? இதை பொறுத்து நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸோட டிஸ்பிளேஸ் இருக்கு. அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். எஸ், judicial point of view. In the year of 2009, the Madras High Court ruled that a child born out an intercaste marriage was free to choose his or her caste from either parent. அது freedom கொடுத்துட்டாங்க, அவங்களுக்கே கொடுத்தாச்சு, நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா? எஸ், ஜஸ்டிஸ் ஏசி ஆறுமுக பெருமாள் ஆதித்யன் pointed out that as per the government order dated June 27, 1975, children born to the parents, one of whom belong to the scheduled caste, can choose to community of the either parents. ரெண்டுல யாரோ ஒருத்தர் பேரண்ட்ஸ் அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். And subsequent in another judgment in the year of 2012, Justice Aftab Alam and Ranjana Prakash, that mean two judges bench, so held that there was no inflexible rule of general applications. Yes, the point should be noted, there is no inflexible rule of general application in every case of intercaste marriage in which the mother belonged to scheduled caste or scheduled tribe community. The child should take his father caste, because that means inflexible rule of general applications. So கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி, என்ன முத இருக்குங்கிறாங்க அப்புறம் இல்லைங்கிறாங்க இல்லையா? எஸ், as a recently on August 8, 2016, the Andhra Bench High Court said that it is clear that the Supreme Court did not say that a child born to a couple who married transgressing the barriers of caste would take the community of his or her father and not that of his or her mother. On the contrary, the Supreme Court categorically pointed out that the answer to the question would depend upon the circumstances in which the child was brought up, and that same was primarily on one of the fact. So it's depending upon the circumstances. சூழ்நிலையை பொறுத்து, அதாவது பர்பஸாவே அதை அவைல் பண்றாங்களா? இப்ப என்ன செய்வாங்கன்னா, சில பேர் வந்து ரெண்டு இன்டர்காஸ்ட்ல பண்ணும்போது இல்ல நம்ம இதுல அவைல் பண்ண ரிசர்வேஷன் கிடைக்கும் பர்பஸா வருவாங்க. So what is their intention? So that means circumstances may be defined about that. Yes, and the recent judgment, a judgment defining the right of children born out to intercaste marriage, the Supreme Court on Wednesday ruled that the benefits of the affirmative action or reservation could not be denied to a person born to the scheduled caste or scheduled tribe mother merely because the father belongs to the upper caste. Yes, point is very crystal clear. So இவங்க கொஞ்சம் ஃபாதர் சைடு பெரிய லெவல்ல இருந்தாலுமே மதர் சைடு வந்து கிளைம் பண்ண கூடாதுங்கிறது சொல்ல முடியாது, கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான். எஸ், and what is the stand about that? Can children take mother caste in Tamil Nadu? In Tamil Nadu, children born out of the intercaste marriage can opt for either of caste of their parents. Tamil Nadu ruling இருக்குங்க. சோ ரெண்டு பேர்ல எதுனாலும் அவங்க எடுத்துக்கலாம். சோ அதோட இன்டென்சிவ் நிறைய கேஸ்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருக்கு. என்ன இருக்கு அப்படின்னா, சோ அவங்க என்னன்னா பர்பஸாவே அதை அவங்க எடுத்துருப்பாங்க. சோ ஒரு கிளைம்னா பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்கூலிங் லெவல்ல வந்து அவங்க ஒரு கேட்டகரிஸ்ல மெயின்டைன் வருவாங்க. அண்ட் யூஜி பிஜி லெவல்ல வந்து பர்பஸா அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, அவங்க மதரோ ஃபாதரோ இதுல இருக்காங்களோ அதுல கிளைம் பண்ணிப்பாங்க. சோ அப்படி சில போஸ்டிங் எல்லாம் வாங்கி அந்த போஸ்டிங்கை கேன்சல் பண்ண ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ் இது நடந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ இது கொடுக்கறதுல டிலே ஆகுறதுனால என்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு,
கொடுக்கறதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, எப்படி கிளைம் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயத்துல இருந்துகிட்டே இருக்கு. சோ தப்பா கிளைம் பண்ணா தவறுதானே இல்லையா? இப்ப நம்மளும் எக்ஸாம் எழுதுறோம்ல, ஷெட்யூல் காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு, ஷெட்யூல் ட்ரைப் இருக்கு, ஓபிசி இருக்கு, எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷன் இருக்கு. தப்பா கிளைம் பண்ணா அவரோட ரைட்ஸ் பாதிக்கப்படுது இல்லையா? The right should be devolved for all the citizens of India equally. The point is must clear. So clear fact. ஸோ இதை பொறுத்து இதான் எஸ்ஐ டைப் எழுதுனா நீங்க நிறைய ஃபேக்ட் நீங்க அனலைஸ் பண்ணி எழுத முடியும். இதெல்லாம் ஓனாவே நீங்க எழுதலாம். ஸோ கேன் யூ காட் மை பாயிண்ட்? ஐ திங்க் யூ கேன் கெட் சம் கிளியர் ஐடியா அபவுட் தட் ஃபேக்ட். அண்ட் வாட் இஸ் த ஃபைண்டிங்? ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம், நியூஸை பத்தி அனலைஸ் பண்ணோம், இதோட ஃபைண்டிங்ஸ் என்ன அதை நம்ம சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் the issues promptly sought out to the benefits of the applicant, then only she may avail the benefits accordingly. இப்போ அவங்க நியூஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ தனலட்சுமி கொடுத்துருக்காங்க, வித்தின் எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா ஷார்ட் அவுட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவு பண்ணா அந்த உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் சீக்கிரமா கிடைக்கும் இல்லையா? சோ காலத்தின் செய்த ஒரு விஷயம் வந்து அறிந்து காலத்தில் அதை செஞ்சு முடிக்கணும்ல. சரிங்க. That the delay in issuing the community certificate affect the applicants enormously. Yes. அது கூடிய தாமதங்கள் நிறைய பயங்கரமா பாதிக்கும். ஒன்றும் இல்லை, டிஎன்பிசி பாஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க, கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஓபிசி நீங்க தாக்கல் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ வித்தின் டிஸ்கிரைட் டைம் ஒரு 6 மாசத்துல வேலிடிட்டி இல்ல, பட் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்வேலிடிட்டியாவது இருக்கு. அப்போ உங்களுக்கு டிஎன்பிசில ஒரு 2 months டைம் கொடுக்குறாங்க. வித்தின் 2 months யூ ஹேவ் டு ப்ரொடியூஸ் தி அதர் பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் தாக்கல் பண்ண சொல்றாங்க. நீங்க அலைறீங்க, கிடைக்க முடியல, ஒரு வருஷம் கழிச்சு கிடைச்சா உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் இருக்கும்? டிஎன்பிசி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு அதுல. கேன் யூ காட் மை பாயிண்ட்? ஒருவேளை நீங்க ஒரு பெரிய ஆபீஸரா இருந்தா எக்காலத்துல யாருக்கு போய் சேரணுமோ அத்தனை பேருக்கு செய்ய கண்டிப்பா நம்ம நீங்கள் இல்லை எல்லாருமே செயல்படுவோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு கிடைக்கணும். அது நீங்களா இருந்தாலும் சரிதான், நானா இருந்தாலும் சரிதான். எஸ், இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Now the time is for the students. நீங்க யாராவது பேசணும்னா டிஸ்கஸ் பண்ணா கண்டிப்பா பண்ணலாம். I'm waiting for you, sir. Good evening, sir. கௌதம் சொல்லுங்க கௌதம். சார் ஒன் டவுட் சார். ஆக்சுவலா வந்து இப்போ ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் வந்து மென் ஆர் உமன் வந்து இப்போ இந்தியன் சிட்டிசன் வந்து மேரேஜ் பண்ணும்போது இதே ப்ரொவிஷன் தான் அப்ளை பண்ணுவாங்க சார்? அவங்களுக்கு கம்யூனிலே வராது இல்லையா? அதாங்க சார், இப்போ கம்யூனல் அவங்களுக்கு ஒன்று இருக்குமாங்க சார்? இல்ல கம்யூனிலே வராது. ஒருவேளை இந்தியன் பண்ணியிருந்தா ஒரு ஃபீமேலா இருந்தா மேலுக்கு என்னவோ அது எய்தர் தட் ரெண்டு பேர்ல யாரோ ஒருத்தருக்கு உள்ளது வந்துடும். இப்போ மென் வந்து உமன் மேரேஜ் பண்ணினா மென்துண்டான காஸ்ட் வந்து இப்போ உமனுக்கு வந்துடும். அது ரொம்ப தெளிவாவே சொல்லியிருக்காங்க. சோ இப்போ நீங்க நல்ல கேள்வி இது ஒண்ணு. இப்போ ஒரு என்ஆர்ஐ வந்து மேரேஜ் பண்ணும்போது அவங்க இந்தியால யார பண்றாங்களோ அவங்கள பொறுத்த கம்யூனல் எடுத்துக்கலாம் சார். ஆனா அது இப்ப நான் இருக்கேன், இப்போ என்ன வந்து ஒரு என்ஆர்ஐ பொண்ணு வந்து திருமணம் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பொண்ணோட கம்யூனல் மாறாது. பட் எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தா அந்த குழந்தையோட கம்யூனல் என் கம்யூனல் அடாப்ட் ஆயிரும் நேச்சுரலாவே. ஓகே சார். அதுவும் இப்போ அந்த பேபிக்கு வந்து ஆங்கிலோ இந்தியன் அந்த சர்டிபிகேட் வராதாங்க சார்? வர வாய்ப்பு இல்லை. எதுனாலும் வாங்கிக்கலாம். நீங்க ஆங்கிலோ இந்தியன் வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம், இப்போ நான் இருக்கேன்னா அது வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம். என்ஆர்ஐ பொறுத்ததான் இல்லையா? என்ஆர்ஐ ஆங்கிலோ இந்தியன் இருந்தாதான். ஸோ ஒருவேளை வேற என்ன பண்றது இல்ல. பட் ஆனா நீங்க இப்ப சொன்ன ப்ரொவிஷன் படி வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐ மீன் அந்த பேரண்ட்ஸோட எய்தர் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த குழந்தையை சூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னாங்களா சார்? இப்போ வந்து இப்போ அந்த பேபி வந்து நான் ஆங்கிலோ இந்தியனாவே இருக்கிறேன்னு சொன்னா அப்போ அந்த அந்த குழந்தைக்கு வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுமாங்க சார்? கண்டிப்பா ரிஜெக்ட் ஆகும். ஆங்கிலோ இந்தியன் ரிசர்வேஷன் இருக்கு இல்லையா? ஓகே, அதெல்லாம் நம்மளும் பாக்குறோம், பார்லிமெண்ட் ரிசர்வேஷன் பாக்குறோம்ல, அதெல்லாம் அவைல் பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா? இப்போ நமக்கு இந்த அவைலேஷன் இல்ல. we have to participate in the parliamentary elections, whoever that. பட் அவங்களுக்கு அப்படி இல்ல. சோ அவங்களுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். இப்ப நம்ம வந்து நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு போய் நம்ம கம்யூனிட்டியோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி ஆங்கிலோ இந்தியன் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அது அவங்களுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் ஆகும். ஓகே, அப்போ எய்தர் ஆஃப் தி அவங்க கப்பிள்ஸோட சாய்ஸ் தானங்க சார்? அவங்க சாய்ஸ் தான். தட் மீன் the born child has ultimately power to maintain their applications. அவங்க அப்ளிகேஷன் பொறுத்து தான். ஓகே. But once it is fixed, இப்ப நான் முடிவு பண்றேன், நான் வந்து முதல்ல என் குழந்தை வந்து படிக்கிற வரைக்கும் +2 வரைக்கும் ஆங்கிலோ இந்தியனா இருக்கட்டும், அப்புறம் +2 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என் பொண்ணு வந்து ஏன் கம்யூனல் மார்க்னு மாத்திக்க முடியாது. சோ கம்யூனலை பொறுத்த வரைக்கும் once has been fixed அவ்வளவுதான். That should not be changed. அதுக்கு எந்த இதுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது சார். ஓகே சார். அப்படியெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தா அவங்க கவர்மெண்ட் ஏதாவது எக்ஸாம் போஸ்டிங் வாங்கியிருந்தாலுமே செல்லாது. ஈவன் தோ இப்போ யூபிஎஸ்சில ஒரு பொண்ணு 2007 நடந்த இஷ்யூ, யூபிஎஸ்சி ஒரு பொண்ணு போஸ்டிங் அலாட் ஆயிட்டாங்க. சோ அண்டர் தி கேட்டகரி ஓபிசி, பட் the candidate is not OPC. சோ அவங்களுக்கு போஸ்டிங் இல்லன்னு தான் ஆச்சு கடைசி வரைக்கும். ஓகே ஓகே. அவங்க ரெண்டு கேஸ் போட்டு தான் பார்த்தா நிக்காது. once confirmed it's confirmed தான். community is already identified sir. சோ எல்லாமே அது பொறுத்து தான் இல்லையா?
ஓகேங்க சார். தேங்க்யூ சார். எஸ், அந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். எஸ் சார். எஸ் சார். வேற யாராவது இருக்கீங்களா சார்? சார் ஐஸ்வர்யா பேசுறேன் சார். குட் ஈவினிங் சார். வெரி குட் ஈவினிங். நல்லா இருக்கீங்களா? சொல்லுங்கம்மா. நல்லா இருக்கேன் சார். சார் இப்போ சப்போஸ் ஒரு கம்யூனிட்டி வந்துட்டு ஜென்ரல் கம்யூனிட்டியா இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு இப்போ பிசில வந்துட்டு சில கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் ஜென்ரலா இருந்து பிசி மாறி இருக்காங்கல்ல சார். அது வந்துட்டு யாரு சார் வந்துட்டு இது ஓகே உங்களை மாத்தலாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணும்? ஸ்டேட் கவர்மெண்டா சார், சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா சார்? இல்ல இல்ல, அந்த பவர் எப்படி கேக்குறீங்க? ஒரு கம்யூனிட்டில இருந்து ஜெனரலுக்கு மாத்திக்கலாமான்னு கேக்குறீங்களா? இல்ல சார், ஒரு கம்யூனிட்டியே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரல் கேட்டகரியில இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்க பிசி அந்த கம்யூனிட்டி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டைரக்ட் ஸ்டேட் பாலிசி. ஒரு ஸ்டேட்ல கூடிய மக்களோட எல்லா வெல்ஃபேரும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான். அதோட எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ரொவின்ஸ் தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுமே ஒழிய அல்டிமேட் அத்தரைசேஷன்ல வந்து டைரக்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி பார்ட் நம்பர் 4 இன் பாலிட்டின்னு நினைக்கிறேன். அதுல வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்த கம்யூனல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் வைஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். தமிழ்நாடுல எக்கச்சக்கமா இருக்கு, ஆந்திரால ஒரு வெரைட்டியா இருக்கு இல்லையா, பீகார்ல ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஆனா அந்த இது பிசி கமிஷன்ஸ் எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தானே சார் அந்த கமிஷன்ஸ் இவ்வளவு லிஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்கறாங்க? கண்டிப்பா, because in the constitution you have to made a representative to the parliament, and subsequent to the parliament activity the president councils also proceed the commissions. First commission form பண்ணுவாங்க, அதுக்கு அப்புறம் கமிட்டியை லோக்கலைஸ் பண்ணுவாங்க, அதுக்கு அப்புறம் ரிப்போர்ட்லாம் வந்து if it is necessary இருந்தா மட்டும் தான் வரும். ஒண்ணுல இப்ப நம்ம எகனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணாங்க இல்லையா, 2 வருஷமா ப்ராசஸ் நடந்துட்டே இருந்தது. கமிட்டி ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க, அப்புறம் கமிஷன் ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க, அப்புறம் பார்லிமெண்ட்ல விவாதங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் பிரசிடென்ட் போய் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டேட் வைஸ் சர்க்குலர் கொடுத்து ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் ஆகி 2019 மேல அப்புறம் நமக்கு ஆட் ஆகி வந்திருக்கு. கான்ஸ்டிடியூஷன் இப்போ கம்யூனலுக்கு மாத்துறதுனால என்டையர் கான்ஸ்டிடியூஷனே மாத்த வேண்டிய ஸ்டேஜ் வருது இல்லையா. சோ இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் எல்லாமே த்ரூ தி பார்லிமெண்ட் அப்படின்னா அது கமிஷன் கமிட்டி பேசிஸ் தான். டைரக்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் பாலிசி இருக்கு, லெஜிஸ்லேட்டிவ் கண்ட்ரோலுக்கு இது மட்டும் நம்ம பண்ணிக்க முடியும். ஓகே சார். சரிமா. Thank you sir. Thank you ma. Any other person to discuss? I think இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். சிம்பிளா 3 क्वेश्चंस இருக்கு, ரொம்ப பொறுமையா டிஸ்கஸ் பண்ணோம். 3 क्वेश्चन பதில் சொல்ல முடியுமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஆல்ரெடி ஃபேக்ட் மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த வீடியோல 2 விஷயம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். முதல்ல ஃபேக்ட் டிஸ்கஸ் பண்றோம், அப்புறம் எலாபரேட்டா டிஸ்கஸ் பண்றோம். சோ among the news ஒன்னு எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். சோ ஃபேக்ட் நான் ரிப்பீட்டடா 2 டைம் ரீட் பண்ணிருக்கேன், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். சோ மை ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பதில் சொல்றவங்க எல்லாரும் சொல்லலாம். மை ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, what is the theme of India Ideas Summit 2020? Building a better future. Building a better future. Okay. Yeah, absolutely. Everyone have a better future also. Yes, good. Second question, which state government has approved Mukhya Mantri Gargar Rojar Yojana? Delhi sir. Delhi. Super ma, very good. Final question, which country recently launched is the first ever military satellite? South Korea. Against the North Korea. Answer is the South Korea. Correct. South Korea. That happened against the North Korea, but the satellite launched by the South Korea. எப்படி பக்கத்துக்காரங்களுக்கு பிடிக்காத அதே மாதிரி நார்த்துக்கும் சவுத்துக்கும் ஆக மாட்டேங்குது, ஈஸ்டுக்கும் வெஸ்ட்டுக்கும் ஆக மாட்டேங்குதுல்ல. I think thank you. It was nice talking with both of all. தொடர்ந்து இந்த வீடியோ அட்டெண்ட் பண்ணுங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா எனக்கு நீங்க இதுமா தெரியப்படுத்தலாம். Now the time to ending. So தெய்வத்தால் ஆகாத எனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலிதரும். உங்க எண்ணம், உங்க முயற்சி, உங்க உழைப்பு நிச்சயம் உங்களை உயர்ந்த பாதையில் வெற்றிக்கு அழைத்து செல்லும் என்று மனதார வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் இரவு வணக்கம். நன்றி. கொரோனா அறிகுறி இருக்குது.